Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah bugün 3 negiz janan delilleri kitabından sabağımızda ulantabız. Murunqi sabaqtarda, ötken sabaqtarda bu kitaptın birinci negiz Allah Taala'nı tanu, "Men Rabbuk" degen kabirda surowga, "Sen Rabbin kim?" degen surowga jowun alıp ötkenmiz. Jana oşunday ele "Wa ma dinuk" diniň ne degen surowun jowun alıp ötkenmiz. Emi bul 3-nji suraw, kabirdagy 3-nji suraw, dinin 3-nji negizi "Wa men nabiyyuk" peygamberin kim degen surowun jowunu okuyuz. Bul sabakta başlardan burada bir nerseni eskertip keteyin. Murunqi sabakta 5-nji sabakta 16-njy minutunda bir ayattın kotormosunda, kırgızca kotorgonda kataçılık ketiptir. Oşonu oňdap koyan al ayatda Allah Taala aytip jatat: "Amintum man fis sama." Men bul ayatты kotorgonda asmandagıga iman keltirdiňerbi degen maýynda kotorgon. Al ayattın maýnysy tora maýnysy. Asmandagın azabından aman kılabız dep oyloduňarby degen maýnynda. Aman degen sözdü iman degen maýynda kotorup koygon. Allah Taala özü geçirgen bolsun. Al ayattın toluk maýnysy Allah Taala aytip jatat: "Amintum man fis samai yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur." Jer titregende Allah Taala serlerdi jerge koşup kömtörüp salusundan aman kılabız dep oyloýsaňar degen maýnynda. Al emi men bolsa iman degen sözdü aman degen sözdü iman degen maýynda kotorgon. Allah Taala özü geçirgen bolsun. Al kataçylyk. Emi bul 3-nji negizdi başlay turgan bolsok, bul ne sebepten 3-nji negiz bolup atat? Ankeni kabirdagy 3-nji sura bolup jatat. Ankeni birinci Allah Taala pende özünün Rabbisin tanagandan keyin Allah Taala'nın jana anyň dini ýörengendan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul oşol Allah Taala'dan bizge dindi alıp kelүүçü ortamçu. Dindi bizge ýöretүүçü, elçi. Oşol dindi Allah Taala'dan kim alıp kelatat? Kim arkaly ýörenip atабыз? Oşol adamdy tanışybız kerek. Al adamdın aty kim, al adam kanday jaşap ötken, oşonu bilişibiz kerek. Allah Taala'ny tanyp, dinini ýörenip, any kim alıp kelgen, kim arkaly keldi bizge, oşonu bilbesek, al kişini tanybasak, anda any kanty berçiýiz. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aytat: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal ahir." Çyndygyňda selerge Allah'ın elçisinde jakşı ulgu bar deyt. Kimde kim Allah Taala'ga iman ketirse, Allah Taala'dan jana kıyamat gününden ümiti bar bolgan bolsa, jana Allah Taala'ny köp istegen adamlar üçin Allah'ın elçisinde jakşı ulgu bar deyt. Biz oşo jaşoobuzda ulgu tuta turgan adamdy tanışybız kerek, an bilişibiz kerek, atatagyn bilişibiz kerek, kaýsy nerseler menen Allah Taala jiberdi oşonu bilişibiz kerek. Şol sebepten bul 3-nji negiz kılıp bul kitabynda жазdy. Emi başında aytyp ötkönдөй эле bul alym bul kitabynda bardyk sabaklarında her bir negizde 3 negizde teň Allah Taala'ny tanuu, Allah Taala'nın aklary jönündө bilүү, jana oşondoy ele İslam dinini tanuu, İslam dininiň negizlerini ýörenүү, alardy baaryn ekir-çikirine çeyin жазган жок. Birok oşol adam balasyna kaýsy nerselerdi ýöreniş kerek, kaýsy nerselerdi biliş kerek, özüne dinine kaýsy nerseler kerekdi oşolordu bayandap жазган. Misal üçin İslam dininiň negizleri 5 dep, birok İslam negizleri namazdy kanty okulat, zekat kanty berilet, ajylyk kanday kılat, alardy bayandan jok. Antkeni alar başka kitaplarda жазылат özünçe, her biri özünçe. Jana oşondoy ele Allah Taala jönündө dagы kıskaça Allah Taala'nın sıfattary jönündө keňir aytkan jok. Alar sebep akida kitaplarynda жазылат. Jana oşondoy ele Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jönündө aytkanda dagы Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem din ömür bayanın keňire bayandap жазган jok. Bul jerde kıskaça Peygamberimizdi tanıtıp jana oşondoy ele Peygamberimiz ne nerse menen keldi oşonu bayandap koýat. Antkeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din ömür bayanı keňiri bul sira ömür Peygamberimizin ömür bayanı degen kitaplarda жазылат. Adam balası oşolordu özünçe okuş kerek alardy. Bul kitapdan maksat oşol adam balasına kaýsy nerselerdi ýöreniş kerek, kaýsy nerseler mildetdi, oşolordu bayandap koýuş. Hem kitapda okuy turgan bolsak, bul alym aýtyp jatat. Al-aslu salis ma'rifatu nabiyyikum Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci negiz Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tanuu. Ve huwa Muhammed ibn Abdullah ibn Abdülmuttalib ibn Hashim ve Hashim min Quraysh ve Quraysh min al-Arab ve al-Arab min zurriyyet İsmail ibn İbrahim el-Halil aleyhi ve ala nebiyyina sallallahu ve sellem. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in atı Muhammed deydi. Atasının atı Abdullah, çoň atasının atı Abdülmuttalib, Abdülmuttalib'in atı Hashim. Hashim bolsa Quraysh urusundan deydi. Araplardan Quraysh urusundan. Emi Quraysh urusu bolsa bul Araplardan bolat deydi. Emi Araplar bolsa İbrahim aleyhissalamdın balası bolgan İsmail aleyhissalamdın urpaktarынан. Al eköwüne jana Peygamberimizge jakşı Allah'tan salam jana salavattary bolgan bolsun. Bul jerde
Birinciden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in atını aytты. Peygamberimizin atı Muhammed dedi. Muhammed деген майысы алымдар айтады, мақтауға көп, мақтауға татықты болған, мақтауға лайықты сыпаттары көп болған дейді. Шындығында Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in мақтауға татықты болған сыпаттары көп өте. Ошон үчүн Muhammed деп аталган бул ошол мактоого ылайыктуу болгон көптөгөн сыпаттары бар деген мааниде. Биринчиден атын айтты. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын урусун айтты. Урусу бул Курайш урусу деди. Курайш урусу бул арабтардын эң шарапаттуу, эң улуу урусу болуп эсептелинет. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын урусу ал. Андан кийин Курайш урусу арабтардан деди. Арабтар болсо негизи арабтар эки түрдүү болот. Al-Arabul Ariba деп коет. Негизги арабтар. Андан кийин Al-Arabul Musta'raba деп коет. Арабташып кеткен арабтар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул арабташкан арабтардан, экинчи бөлүктөн. Исмаил алейхиссалам ошол Al-Arabul Ariba арабтардын биринчи бөлүгүнөн үйлөнүп, ошолдон арабташып, ошолордон тилди үйрөнүп арабташкан. Ошол Исмаил алейхиссаламдын урпактары бул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол Исмаил алейхиссаламдын урпактарынан болот. Эми Ибрахим алейхиссаламдын баласы Исмаил дедик. Ибрахим алейхиссаламдын Исхак деген экинчи баласы болгон, андан Бану Исраил тараган. Бану Исраилде яһудилер, жөөттөр, пайгамбарлардын баары, Ибрахим алейхиссаламдан келген пайгамбарлардын баары ошол Исхак алейхиссаламдын урпактарынан болгон. Ал эми арабтардан болсо, Исмаил алейхиссаламдын урпактарынан жалгыз гана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям болгон. Пайгамбарыбыз качан туулган жөнүндө айткан жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алымдар айтат, бул пил жылы туулган дейт. Пил окуясы болгон жылы туулган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям туулардан мурда пил окуясы болгон. Ал жөнүндө Фил сүрөсү түшкөн. Алам тара кайфа фа'ала раббука би асхабил фил деген сүрө түшүрүлгөн. Пил окуясы жөнүндө. Ал Абраха деген бир залым кафир падыша Кабаны бузам деп өзүнүн аскерлерин чогултуп, жана ошондой эле бир чоң пилди алып Кабаны бузган келгенде Аллах Таала аларга куштар аркылуу асмандан азап жиберет. Куштар менен ошо тозоктон болгон таштарды куштар алардын үстүнө таштап, ошентип аларды талкалап жок кылат. Аллах Таала ошол окуя болгон, чоң окуя. Ошол окуя болгон жылы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям туулган. Мурда жылдарды ушундай бир окуяга байланыштырып атап коюшкан. Пил жылы, фаланчы жылы деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол пил жылы туулган. Эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям туулганда көптөгөн аламаттар, көп пайгамбарлык белгилер, көптөгөн пайгамбардын белгилери, мужизалары болгон. Алар жөнүндө кеңири ошол сира китептеринде, пайгамбардын өмүрү баян жөнүндө окулган китептерде баяндалат. Андан кийин айтып жатат: "Валаху минал умри 63 сана минха 40 qabla an-nubuwwa." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүрү 63 жаш болгон дейт. Пайгамбарыбыз 63 жыл жашаган. 63 жылдын 40 жашына чейин пайгамбар болгон эмес. Ва 23 набийян расула. 23 жашы болсо, ошон 23 жылы болсо пайгамбар жана элчи болду дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 63 жыл жөнүндө жашаган жөнүндө хадис келет. Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өмүрү 63 жаш болгон деген. Пайгамбарыбыз ошо 40 жашында пайгамбар болду. 40 жашына чейин Меккеде жашады, пайгамбар болгон жок. 40 жашында пайгамбар болгон. Андан кийин 23 жыл ошол 63ке чейин 23 жыл пайгамбар элчи болуп жашады. Бул алмайт жатат. Нубби абиqra ва урсила бил муддассир. Пайгамбарыбыздын өмүрүн баяндагандан кийин андан кийин башка маселеге өттү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга биринчи кабары келгенде, пайгамбар болуп келгенде, пайгамбар болгондо Иqra деген кабар келди дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбар болгондо Гара Хирада, Хира үңгүрүндө Аллах Таалага ибадат кылып отурганда, ошондо Жибрейил алейхиссалам келип пайгамбарыбызды кучактап кысып Иqra дейт, окугун дейт. Анда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ма ана биqari, мен окуй албайм, окуганды билбейм" дегенде, ошентип кайта-кайта кысып, акыркысында Жибрейил алейхиссалам айтат: "Иqra бисми раббикаллази халак." Сени жараткан Раббыңдын исми менен окугун деп биринчи кабар келген. Бул алым ушул пайгамбарыбызга биринчи кабар келгенде ушул келди дейт. Андан кийин урсила бил муддассир, андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга буйрук келгенде, коомуңду эскерткин деп буйрук келгенде, анда Муддассир сүрөсү келди дейт. Муддассир сүрөсү түштү дейт.
وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din yaşagan yerinin ayıp atat emi. Peygamberimizдің özün өлкөсү дейт. Özün туылып өскөн жери ал Мекке шаары. Peygamberimiz Мекке шаарында туылып өскөн. وهاجر إلى المدينة. Андан кийин пайгамбар болгондон кийин Мединага көчүп кетти. Мединада жашап өттү. Мединада кайтыш болгон. Мушриктердин азабы катуу болуп баштагандан кийин, кыйнап баштагандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды жана сахабаларына Мединага Аллах Таала көчүүгө буйруган. Ba'asahullah bin nazaret yani şirk ve yed'u ila tevhid. Бул алым пайгамбарыбыздын атыны, ата тегини, жана уруусуну, жана өмүрүнү айткандан кийин, канча жашаган, канча жыл пайгамбар болгонун айткандан кийин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды Аллах Таала кайсы нерсе менен жиберди? Кайсы милдет менен жиберди? Ошол жөнүндө айтып жатат. Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды дейт, өзүнүн коомуну, адамдарды, жалпы адамдарды ширктен кайтаруу үчүн, бутпарастык, Аллахтан башка сыйынган нерселерден кайтаруу үчүн, ошол нерседен эскерүү үчүн жиберди. Жана жалгыз Аллахтын ибадатына, жалгыз Аллах Таалага ибадат кылууга чакыруу үчүн жиберди дейт. Ушул нерсе менен Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam жиберди. Буга далил дейт. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Muddassir suresi bul jana aytып өттүk. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга буйрук келгенде биринчи Muddassir suresi түшкөн деп. Ошол Muddassir surесинде Аллах Таала айтып жатат. Muddassir деген бул чүмкөнүп оронгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол вахий түшкөндө коркуп периштени көргөндө ушундай коркуп чүмкөнүп жатканда, оронуп жатканда ага ушундай аят түштү. Я айюхал муддассир, оронгон деди, чүмкөнгөн, кум фа анзир, тур эскергин деди. Ва раббака факаббир, өзүңдүн Раббыңды улуктагын. Ва сиябака фатаххир, кийимдериңди тазалагын. Ва ружза фахжур, буттарды таштагын. Ва ла тамнун тастаксир, өзүңдүн кылган амалдарыңды көптөп көрбөгүн. Аллах Таалага мен көп амалды кылдым, жакшы амалдарды кылдым деп, өзүңдүн амалыңды көп көрбөгүн дейт. Вали раббика фасбир, өзүңдүн Раббың үчүн сабыр кыл деди. Бул алым, бул аяттарды тафсирлеп баштады, чечмелеп баштады, айтып жатат. Кум фа анзир, тур эскергин деген мааниси дейт. Неден эскерет дегенде, юнзиру ани ширк. Ширктен, ошол жерде коомуну бутпарастык, буттарга сыйынган, Аллах Таала ширк кылган адамдарды ширктен эскерет дейт. Ширктен эскергин деп жатат дейт. Ва яду иля тавхид, жана ширктен эскерип жалгыз Аллахтын ибадатына, жалгыз Аллах Таалага сыйынууга чакыргын дейт. Ва раббака факаббир, Раббыңды улуктагын деген мааниси дейт. Ай аззимху бит тавхид, Аллахты жалгыздыгында улуктагын, Аллахты тавхидте улуктагын, Аллах жалгыз деп улуктагын деп жатат. Ва сиябака фатаххир, кийимдериңди тазалагын деген мааниси, ай тахир а'малика ани ширк, амалдарыңды ширктен тазалагын. Алымдар айтат, ширктен жана бардык жаман амалдардан тазалагын амалдарыңды. Ва ружза фахжур, буттарды ташта деди. Буттарды ташта деген мааниси ar-rujz al-asnam. Rujz деген мааниси al-asnam дейт. Буттар сыйынган. Wa hajruha tarkuha wa ahliha wal barat minha wa ahliha. Аны таштоо дейт. Аны таштоо жана анын ээлерин, ошо ширк кылуучуларды таштоо дейт. Wal barat minha wa ahliha, алардан оолак болуу, алыс болуу жана ошол ширк кылгандардан дагы алыс болуу, оолак болуу дейт. Ахаза ala hada 10 sinin yad'u ila at-tawhid. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул нерсеге 10 жыл чакырды дейт. Tavhidke 10 yıl çakırdı. Allah'ın жалгыздылыгына 10 yıl çakırdı deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 10 yıl başka ibadetler farz bolgon yok. Namaz, oroza, zekat. 10 yıl bir gana Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah degile. Allah'tan başka sıyınуга татыктуу zat yok degile. Жалгыз Allah gana ibadetke татыктуу degile. Butların ardı taştagıla, sıyınıp жаткан butların ardı taştagıla dep 10 yıl uşuğa gana çakırdı. Bul nerse nege dalil bolot? Bul degen ушул тавхид ушунчалык негиздүү экен. Аллахтын адам баласы пенде жүрөгүндө ушундай ишеним болуусу, жалгыз Аллах гана сыйынууга татыктуу деп ишенүү. Аллахтан башка сыйынылган нерселердин бардыгы ким болсун ал, периште болсун, пайгамбар болсун, аулия болсун,
же болбосо дарактар болсун, таштар болсун, кандай болсо да Алладан башка сыйынылган баардык нерсе ал жараксыз деп ишенүү, жүрөгүндө ушундай ишенүү болуу, ушунчалык негиздүү экенине далил болот. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол кезде мушриктерди жалгыз ушул нерсеге гана чакырды. Мушриктер бул нерсени жакшы түшүнүшкөн. Ла илаха иллаллах деген майнисин жакшы түшүнүшкөн. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок дегенди жакшы түшүнүшкөн. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кулу ла илаха иллаллах туфлиху. Силер ла илаха иллаллах деп эле айткыла, бир эле сөз айткыла, силер ийгиликке жетишесиңер дегенде алар эмне деп жооп берди? Ажалал алихата илахан вахида инна хаза ла шайун уджаб. Сен биздин ушунчалык кудайларыбызды жалгыз кудай кылып коюп атасыңбы? Бул чынында таң калыштуу нерсе деп айтышты. Алар ла илаха иллаллах деп айткан адам, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок деп айткан адам, жалгыз Аллахка гана сыйыныш керек. Бул буттардын баардыгы жараксыз деп ишениш керек деген маанини жакшы түшүнүшкөн. Алар себеби араб болушкан, араб тилин жакшы билишкен. Ошондой түшүнүшкөн. Ошол себептен баш тартышты. Себеби алар өздөрүн сыйынып жүргөн буттарын таштагысы келген эмес. Ата бабабыз сыйынып келгенде ал нерсени таштагысы келген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын жүрөгүн ошол нерседен тазалап 10 жыл жалгыз ушуга гана даават кылды. Не себептен мынчалык негиз? Анткени адам баласы башка ибадаттар, бардык ибадаттар, намаз, орозо, закат ушул нерсеге, ушул негизге курулат. Эгерде адам баласынын жүрөгүндө Алладан башка сыйынылган нерселер да туура деген болсо, же сыйынса болот деген ишенимдер болсо, анда башка ибадаттардын канчалык көп ибадат кылса да пайдасы жок. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларды ушул нерсеге 10 жыл чакырып, мушриктерди ушул нерсеге 10 жыл чакырды. 10 жылдан кийин ne boldu? Al jönde aytat. Ve ba'del aşri urica bihi ila sema ve furidat aleyhi salavatul khams. 10 yıldan keyin deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsra keçesi bolup Allah Taala'nın asmanı kötörüp, perişler kılıp kötörüp, oşol asmanda 5 mal namaz farz boldu deydi. Namaz demek 10 yıldan keyin farz boldu. 10 yılga çeyin jalangandan oşol la ilahe illallah kalimasıga çakırdı. 10 жылдан кийинки фарз болду. Бул жерде намаздын ушунчалык шариатта негиздүү экендигине далил болот. Аллах Таала намазды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды асманга көтөрүп, асманда түздөн түз орточу жок, өзү түздөн түз фарз кылды. Ал эми башка ибадаттарды болсо, периште аркылуу, Жибрейил алейхиссалам аркылуу, вахий аркылуу жерде гана фарз кылды. Бирок намаздын ушунчалык негиздүү болгонуна карабастан ла илаха иллаллах намаздан дагы негиздүү экенине далил болот. Анткени намаз 10 жылдан кийин фарз болуп атат. 10 жылга чейин жалаң ла илаха иллаллах калимасына чакырып келди. Ва салла фи Мекката 3 синин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде 3 жыл намаз окуду дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 10 жыл ла илаха иллаллах чакырды, андан кийин намаз фарз болду, Меккеде 3 жыл намаз окуду. Ва бa'daha umira bil hijrati ila al-Madina wal hijratu faridatun ala hadhihi al-umma min balad ash-shirk ila balad al-islam wa hiya baqiyatun ila taqum as-sa'a. Андан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мединага көчүп кетүүгө, Мединага хижрат кылууга буйрулду. Эми хижрат деген бул дейт, бул үммөткө кафир мамлекеттен, ширк болгон мамлекеттен ислам мамлекетине көчүү бул важип, фарз болуп калат. Кыяматка чейин калат, анын өкүмү өчүрүлгөн жок деп айтып жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга азап күчөйгөндөн кийин, мушриктер каттуу азаптап башташкандан кийин, алар динин ачык айкын карман албай кыйналышкандан кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Аллах Таала Мединага көчүүгө буйрук кылды. Хижрат ошондой эле бул алым айтып жатат, ошондой эле ал хижрат пайгамбарыбыздын жана сахабалардын көчүүсү менен эле чектелип калбайт. Ошол сыяктуу эле кимде ким азыркы күндө да кыяматка чейин кафир мамлекетте жашаса, динини ачык айкын карман албаса, дегенде алымдар айтышат, динини ачык айкын карманса, ага зыян келе турган. Кафирларга зыян беришип, тоскоол болушуп, дининен кайтарганга аракет кыла турган болсо, ал адам үчүн мусулман мамлекетке, ислам мамлекетине көчүүсү фарз болот дейт. Эгерде көчүүгө кудурети жеткен болсо, ал сөзсүз түрдө көчүш керек. Эгерде көчпөсө, ал күнөөкөр, чоң күнөөкөр болот деп айтышат. Ал эми кафир мамлекетте жашаган адам динин ачык айкын карман алса, эч ким ага тоскоол болбосо, андай адам үчүн көчүү сүннөт болот деп айтышат алымдар. Фарз эмес, сүннөт.
ему hicrattın vacip ekenliğine dalil dep aytıp jatat. Ve dalil kavluhu Teala. Allah Teala aytıp jatat. İnnellezine tevaffahum melâketu zalimi anfusihim. Qalu fîmâ kuntum. Qalu kunna mustadafîne fil ard. Qalu ve lem tekun ardullahi vâsi'atan fetuhâciru fîhâ. Feulâike me'vâhum cehennem ve sâet masîrâ. İllel mustadafîne minel ricâli ven nisâ. Vel vildan la yastatîne hilâte ve la yehdedûn sebîlâ. Feulâike asallâhe ya'fu anhum ve kânnallâhe afuven gafûrâ. Bu ayat oşol Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicrat kılgandan keyin kebir musulmanlar köçpey hicrat kılbay kalıp ketişken. Hicrat kılууга kudreti bolup turup. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soğuşkanda müşrikler menen. Alar müşrikler oşol köçpegen musulmanlardı zordop özleri menen koşa alıp çıkışkan. Soğuşka. Oşolor jönündө aytıp жатат Allah Taala. Perişteler özlerinin nasıllarına zalımdık kılgan adamlardı. Oşol hicrat kılbaganlar jönündө aytıp жатат. Alardın canını alganda alardan suradı. Can alуу periştesi suradı. Qalu fîmâ kuntum. Sizler nege alarmayan boldunlar? Ne sebepten? Kanday ahvalda boldunlar da müşriklerime. Alar aytıştı qalu kunna mustadafîne fil ard. Biz alsız elek dedi. Biz alsız elek degende perişte cevap berdi. Qalu ana takuna ardullahi vasi'atan fetuhaciru fîhâ. Allah'tın jeri keneň emespe de oşol jaka köçseňer bolboy öyle dedi. Feulâike me'vâhum cehennem ve sâet masîrâ. Alardın bargıçı jayı tozok jana al eň jaman jay dep aytıp жатат. Bul jerde hicrat kılbagan çoň günah ekenligine dalil bolat. Antkeni hicrat kılbagan üçin alardın bara turgan jayı tozok deyt. İllel mustadafîne minel ricâli ven nisâ vel wildan la yastatîne hilâte ve la yehdedûn sebîlâ. Bir gana alsız bolgan kişiler, jana ayaldar, jana jaş balдар deyt. Hicratga jol tappagan, aga kudreti jetpegenlerdi. Feulâike asallâhe en ya'fu anhum ve kânnallâhu gafûrun rahîm. Alardy Allah Taala keçiret deyt. Allah Taala keçirimdi dep bu ayatda aytıp жатат. Demek kudreti jetken adam hicrat kılış vacip. Al emen kudreti jetpese anda Allah Taala alardy keçiret dep Allah Taala bu ayatda aytıp жатат. Dagı bir hicratga dalil boluvchi ayatlardan deyt. Ve kavluhu Teala ya ibadiyellezine amanu inna ardı vasi'atun fe fa'budun. Ey menin pendelerim, ey iman keltirgen pendelerim, egerde seler kayсы bir jerde Allah Taalaga ibadat kıla albasaňar, anda menin jerim keneň deyt. Men Allah Taalaga ibadat kıla turgan jerge köçkülü dep bu ayatda buyurup жатат. Emi bir ayatın tüşüşün sebebini bayandap Bagawi degen alımdın sözünü aytıp жатат. Qalal Bagawi rahimehullah taala sebebu nuzuli hadihi'l aya fil muslimin ellezina bi Mekkah ve lem yuhacirun nadahumullah bismi'l iman. Bagawi degen tafsir alım aytat. Ayatın tüşüşün sebebi deyt. Mekke'de hicrat kılbagan musulmanlar jönündө bolup жатат. Allah Taala alardy iman atmaya çakırdı. Tagıra aytkanda alardy Allah Taala kafirga çıgargan jok. Alar musulman boydan birok çoň günökör bolup kalışdy deyt. Ve dalilu ala hicra minas sunnah. Hicratga hadisten sünnetten dalil dep жатат. Başında aytıp öttük bu alım her bir sözünü ayattan je bolboso, alımların sözünden je bolboso hadisten dalil alıp kelet dep. Alımların sözünden dagı tafsir alımların sözünden alıp geldi emis sünnetten dalil alıp kelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la tanqati an hicrat hatta tanqata tawba. Tawba toktop kalmayınca hicrat toktoboyt. Ve la tanqata tawba hatta tatla aş-şemsu min magribiha. Tawba kaçan toktoyt? Kun batıştan çıkmayınca tawba toktoyt. Tawba toktoboyt. Kun kıyamatga jakyn batıştan çıgat. Oşoga çeyin tawba eşigi açık. Demek bu hicradagın oşol tawba toktogu için kıyamatga çeyin toktoboyt. Birok Kur'andagı muhacirlerinin faziletleri, muhacir degendin hicrat kılganlarının artıkçılıklarını Kur'an sünnetde eskerse alar. Oşo Mekke'den Medine'ye hicrat kılgan muhacirler jönünde aytılat. Oşoların faziletleri. Ondan kim bul Allah'ın jatat. Felemma istaqara fil medineti umira bi baqiyati şerâ'i'l İslam misl az-zeka ve's-savm ve'l-hac ve'l-azan ve'l-cihad ve'l-emr bil ma'ruf ve'n-nehy anil munkar ve gayri zalika min şerâ'i'l İslam. Akhadha ala hâzâ 10 sinin ve ba'daha tuwfiya sallallahu ve selamu aleyhi ve dinuhu baqin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye kelip oturuktaşkandan keyin şeriattın başka hükümleri tüşüp başladı. Başka hükümleri farz, vacip bolup, sünnet bolup başladı. Başka şeriatlar tüşe başladı. Birincisi Mekke'de tavhid men la ilahe illallah men namaz bolgan bolsa, Medine'ye kelgende zekat, orozo, acılık, azan, cihad kılуу, jakşılıkka çakırуу, jamanlıktan kaytarуу, uşul siyahtı köptögön başka şeriattın bardyk hükümleri uşul Medine'ye köçkönden keyin, Medine'ye oturuktaşkandan keyin buyruk boldu. Andan keyin 10 yıl oşol
Medina'da 10 yıl yaşap öttü. Mekke'de 13 yıl yaşadı dedik peygamber bolgandan keyin. Medina'da 10 yıl yaşadı. Oşol 10 yıldın içinde din toluk bolup bardык hökümdörü toluk boldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol 10 yıldan keyin Medina'da 10 yıl yaşagandan keyin andan keyin qaytış boldu dünyadan. Birok bul almayıp жатат, peygamber qaytış boldu, birok dini kaldı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dini toluk bolup kıyamatga çeyin kalat. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dini mına uşul din deydi. Qanday gana bir жақшылық болған болса, аны үмметini ошол жақшылыққа баштады. Qanday gana bir жамандық болса, андан үмметini қайтарып ескерді. Эми ошол жақшылықтардан башы, пайгамбарыбыз үгүттөгөн, көргөзүп кеткен жақшылықтын биринчиси бул таухид, Аллахты жалгыздоо. Андан кийин Аллах таала жакшы көргөн бардык, Аллах таала жакшы көрүп, ыраазы болгон бардык жакшы амалдар. Пайгамбарыбыз үмметин эскерип кеткен жамандыктын башы бул ширк. Жана ошондой эле бардык Аллах таала жаман көргөн, ыраазы болбогон жаман иштердин баары пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эскерип кетти. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дейт, адамдардын баарына жиберди, баарына пайгамбар кылып жиберди. Жана ага баш ийүүнү адамдарга да, жиндерге дагы милдет кылды. Буга далил Аллах таала айтып жатат: "Я юханнас, ey адамдар, инни расулуллах алейкум жамиа." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзүн айтып жатат. Мен силерге Аллахтын баарыңарга Аллахтын элчисимин. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир гана арабтарга түшкөн пайгамбар эмес. Bir qoğumga түшкөн пайгамбар эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздан кийинки келген, кыяматка чейин келген бардык адамдар үчүн Аллахтын элчиси болот. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям акыркы пайгамбар. Пайгамбарыбыздан кийин пайгамбар келбейт. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалпы элге пайгамбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Пайгамбарыбыз мен башка пайгамбарлардан өзгөчөлүгүм, мен жалпы адамдарга жиберилдим" дейт. Мурунку пайгамбарлар өзүнүн коомуна гана жиберилчү. Ал эми мен болсо дейт, жалпы пайгамбарларга жиберилдим дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям демек арабтарга эмес, кыргыз болсун, орус болсун, баарына пайгамбар. Баарына Аллах Тааладан жиберилген пайгамбар. وأكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Аллах Таала пайгамбарыбыз менен динди толук кылды деп айтып жатат. Буга далил дейт Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтып жатат: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Мен силердин бүгүн диниңер толук кылдым. "Wa atmamtu alaykum ni'mati." Жана немат жакшылыктарын толукта бердим. "Wa raditu lakum al-islam dina." Жана ошондой эле мен силерге ислам дин деп ыраа көрдүм деп Аллах Таала аятта айтып жатат. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям динини толук экенин баяндап жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды Аллах Таала пайгамбарыбызды өлтүргөндө динди толук кылып андан кийин өлтүрдү. Пайгамбарыбыз менен дин толук болду. Толук дин деген эмне деген? Алымдар толук динди ушундай мисал кылышат. Толук дин деген бул бир идиште толо суу турса, ошол сыяктуу. Ал толо суу кошумчага дагы аны азайтууга да муктаж эмес. Толо. Алымдар айтат, эгерде кимде-ким bir dinge жаңылык киргизе турган болсо, динде жок bir жаңылыкты, бидатты киргизе турган болсо, анда ал ошо канчалык деңгээлде бидат киргизген болсо, ошончолук деңгээлде диндин өзүнүн негизги амалдарын өчүрөт, сүннөттөрүн жокко чыгарат дейт. Анткени биз динди толук сууга окшодук, бир идиште турган толук сууга окшош дедик. Ошол сууга канчалык деңгээлде суу куйсаң кошуп, ал ошо канчалык деңгээлде кошулса, ошончолук деңгээлде суу ашып жүрүп кетет. Ошол сыяктуу эле дин дагы жаңылыкты кабыл кылбайт. Канчалык деңгээлде бидат киргизсең, жаңылык киргизсең, ошончолук деңгээлде диндин өзүнүн амалдары, негизги амалдары өчүп чыгып кете берет. Буга мисалдар көп, адамдардын амалдарында көп өтө. Мисал үчүн кээ бир көптөгөн амалдар бар, сүннөт, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү, шариаттан болгон амалдар бар. Ошол амалдарды кылышпайт адамдар. Бирок ошонун ордуна бидат, динге киргизилген жаңылык амалдарды кылышат. Мисал айтып кете турган болсок, өлгөн жерде өлгөндөн кийин пейшембилик, жылдык, кырктык деп ушуга окшогон сыпаттар менен бир динде жок болгон амалдарды кылышат. Садака кылуунун жолдорунда туура эмес садака кылышат. Ал эми ал жерде өлгөн жерде жандык союшуп, ушундай курмандык кылышып, ошолорду өлүктүн атына садака дешип, пейшембилик, кырктык, жылдыктарды кылышат. Бул шариятта жок нерселер булар. 3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин, 40 күндөн кийин, 1 жылдан кийин деген нерселер.
Ал эми шариятта бар нерсе кандай? Шариятта бар сыпаты кандай? Шариятта өлгөн адам артынан садака кылсаң болот, садака кылсаң болбойт деген нерсе эмес, болот. Ал кандай кылыш керек? Өлгөн адам артынан жалпы мусулмандарга садака жария деп коет. Жалпы мусулмандарга пайдасы тие турган бир нерсе куруп койсоң, суу чыгарып койсоң, жол куруп койсоң, оорукана куруп койсоң, ошондон канча адам пайдаланса, ошонун баарын соогу ошо өлгөн адамга тиет. Же болбосо кедейлерге, колунда жок муктаждарга эч кимге билдирбей эле жардам берип койсоң, бир күнгө чектебей эле берип койсоң, ошолордун баары пайдасы тиет. Бул нерседе алымдардын арасында талаш жок. Бул нерсени баардык алымдар болот деп айтат. Адамдар жанагы бидатка үйрөнгөндөн кийин сүннөттө болгон амалды кылышпайт. Бул ошо жанагы айткан сөзүбүзгө далил болот. Канчалык бидат кирген сайын шариаттын өзүнүн амалдары өчүп кетет деп. Адамдар ушу бидатка үйрөнгөндөн кийин ушул сыяктуу бул бир гана мисал, көптөгөн мисалдар бар. Дуа кылууда, көптөгөн ибадаттын түрлөрүндө бар. Бидат амалдарды кылышат, бирок ошол эле кезде сүннөт амалдарды кылбайт. Анткени бидаттар ошол сүннөттүн ордун ээлеп алган. Көпчүлүк адамдарга айтсаң азыр өлгөн адамга чындап эле пайдасынын тийишин каалайсыңбы? Анда атынан кедейлерге эч кимге айтпай эле садака кыл десең кылгысы келбейт. Анткени аны элдер көрбөйт, элдер билбейт, элдер сүйлөбөйт. Жана ошондой эле 5 мал намазда дуа кылсаң бул эң пайдалуу. Алымдар айтат, ар дайым өлгөн адам артынан дуа кылсаң, Аллах Таала өзүн кечир, күнөөлөрүн кечир, тозок азабынан сакта, кабыр азабынан сакта, бейиштин даражасын көтөрт деп дуа кылсаң ал үчүн дейт. Төс оюп курмандык кылганыңдан да пайдалуураак дейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтып кеткен, өлгөн адам артынан пайдасы тие турган 3 нерсе деп айтты. Бирөөсү ошол валадун салих яд'у лаху. Жакшы перзент тарбиялап кеткен болсо, ал үчүн артынан дуа кылса дейт. Ушул сүннөт, ушул нерсени көптөгөн адамдар кылбайт. Бирок жанакындай бидаттарды кылат. Эмне себептен? Ошол бидаттар киргенден кийин сүннөттүн орду өчүрүлүп кетип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өлдү деп айтты. Эми ошо өлгөндүгүнө далил деп айтып жатат. Аллах Таала Куранда айтат: "Каулуху таала иннака майиту ва иннахум майитун, сумма иннакум яумал киямати инда раббикум тахтасимун." Чындыгында сен дагы өлөсүң, алар дагы өлөт дейт. Андан кийин кыяматта Раббыңардын алдында эсеп кысап кыласыңар. "Ван-насу иза мату юбасун", аддалин каулу таала. Адамдар өлгөндөн кийин кайра тирилет дейт. Бул маселени эмне себептен айтып жатат? Азыркы пайгамбарыбыз өлдү деген жерге чейин пайгамбарыбыз жөнүндө айтып өттү. Пайгамбарыбыздын аты тегин айтты, пайгамбарыбыздын атын айтты, кайсы нерселер менен жиберилген, ошолорду айтып өттү. Пайгамбарыбызды кыскача таанытты. Эми кээ бир маселелер жөнүндө айтып өтөт. Бул пайгамбарыбыздын өмүр баянын эмес, кээ бир маселелер жөнүндө айтып өтөт. Анткени өзүнүн кезинде ушул алым дават кылганда бадавилер ушул маселелерде каршы чыгышат эле, шариатка каршы чыккан маселелер. Ошолорду негиздүү болгон үчүн эскерип өттү. Ошолордон кайра өлгөндөн кайра тирилүүнү четке каккан, ошого ишенбегендер бар эле. Ошон үчүн өлгөндөн кийин адамдар кайра тирилет деп ошого басым жасап айтып жатат. Адамдар өлгөндөн кайра тирилет. Буга далил Аллах Таала айтып жатат: "Минха халакнакум", силерди топурактан жараттык. "Ва фиха нуидукум", кайра силерди ошого кайтарабыз өлгөнүңөрдөн кийин. "Ва минха нухрижукум тарatan ухра", биз силерди кайра дагы бир жолу ошондон чыгарабыз дейт. Бул качан? Кыямат күнү. Дагы Аллах Таала айтып жатат: "Валлаху амбатакум минал арди набата", Аллах Таала силерди жерден өстүрүп чыгарды. "Сумма юидукум фиха", кайра силерди ошого кайтарат, өлгөндөн кийин кабырга. "Ва юхрижукум ихража", жана силерди кайра дагы бир жолу ошондон чыгарат деп өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө далил кылып жатат. "Ва бa'дал бa'си muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim", кайра тирилгенден кийин адамдар эсеп кысап болот. Аллах Таала алардын амалдарына жараша эсеп кысап кылат. Кылган амалдарын эсептейт. Жакшы амал кылган болсо жакшы, жаман амал кылса жаман. Ошого далил деп Аллах Таала айтып жатат. "Вадалин каулу таала ва лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард", Аллах Таала жер асмандагы Аллах Тааланыкы. "Лияжзияллазина асау бима амилу ва яжзияллазина ахсану бил хусна", жаман амалдарын кылгандардын жазасын бериш үчүн, жакшы амалдарын кылгандардын сыйлыктарын бериш үчүн деп Аллах Таала бул жерде кыяматта адамдардын жаза сыйлык болордугуну айтып жатат. Бул алым ушул аятты ошого далил кылды. "Омен каззаба бил ба'си кафара", аддалин каулу таала. Кимде ким кайра тирилүүнү четке какса, кайра тирилүүгө, өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ишенбесе, ал кафир болот дейт. Эмне себептен? Ал Куранды четке кагат, Куранды жалганга чыгарган болот. Аллах Таала айтып жатат Куранда: "Замаллазина кафара алла юбасу", кафир болгондор кайра тирилбейбиз деп айтышты дейт. "Кул бала ва раббила тубасун", Аллахка ант, Раббым менен айтам, айтканың дейт пайгамбарыбызга буйрук. Раббым менен ант ичип айтам, силер кайра тирилесиңер.
Summa la tunabbu'unna bima amiltum. Andan keyin qanday amallar qilganingiz jönündө xabar berilesiңер. Wa zalika alallohi yasir. Bul nerse Allah Taala üçün jеңил dep aytıp жатат. Bul ayat kimde kim işenbese, kayra tirilүүгө işenbese al kafir bolot ekendigine dalil bolot. Antkeni Allah Taala oşol işenbegендерди kafirlar dep aytıp жатат. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين ودليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Allah Taala bardıq peygamberlardı sүйünçülөө menen jana eskerүү menen jiberdi. Buga dalil deyt. Allah Taala aytıp жатат. Rusulan mubashirin ve munzirin. Sүйünçülöp jana eskergen peygamberler keldi. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Ne sebepten degende kıyamet günü Allah Taalaga adamlar bana peygamber kelgen jok. Men hakikatty bilbedim, toora joldu bilbedim dep dalil kılbaş üçün Allah Taala peygamber adamlarga jiberdi deyt. Allah Taala rahmatından, Allah Taalaga pendilerden rayımdуулугунан bul peygamber jiberiyor. Adamlardı hakikatka toora jolgo başlooçu peygamberlerdi jiberdi. Kıyamatta adamlar men hakikatty bilbey kaldım, men toora joldu bilbey kaldım dep oşontip dalil kılbaş üçün. Wa awwaluhum Nuh aleyhisselam ve ahiruhum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve huve khatamun nebiyyin ve dalil ala enne awwaluhum Nuh aleyhisselam kavluhu Teala inna uhayna ileyke kema uhayna ila Nuh ve nebiyyina min ba'di. Peygamberlerin en birincisi bul Nuh aleyhisselam deydi. Akırkız bolsa bul peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Emi Nuh aleyhisselam peygamberlerden en birincisi ekendigine, elçilerden en birincisi ekendigine dalil dep Allah Taala Kur'anda aytıp жатат. Biz Nuh'a jana Nuh'tan keyin peygamberlerge vahiy kılgan siyaktуу эле saga da vahiy düşürdük dep Allah Taala Kur'anda aytıp жатат. Demek bul jerde birinci Nuh'tan başladı, andan keyin Nuh'tan keyinki peygamberlerdi başladı. Bul degen oşu Nuh aleyhisselam birinci peygamber ekendigine dalil bolot. Jana oşondoy эле peygamberlerden akırkısı bul peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum velakin Rasulullah ve hatamen nebiyyin." Peygamber sizlerden bir kişilerden atası emas deydi. Birok al Allah'ın elçisi jana peygamberlerden en akırkısı möörü dep aytıp жатат. Kimdekin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki peygamber kelet dep işense al kafir bolot. Jana oşondoy эле kimdekin peygamberimizden keyinki azırkı vaqtda kebirkiler çıkıp atat peygamberim dep oşogondorgo işense çында öyle toora okşoyt bununku degen işeniş bolsa al dagın kafir bolot. Antkeni al Kur'anды жалганга чыгарат. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırkı peygamber dep Allah Taala açık aytıp жатат. Ve kullu ummetin ba'asallahu ilaha rasulan min Nuh ila Muhammed ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu ve yenhahum an ibadati at-taghut. Ve delil qawlu Teala ve laqad ba'athna fi kulli ummetin rasulan an ya'budullaha ve yejtanibu at-taghut. Her bir ümmetke peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala her bir ümmetke Nuh aleyhisselamdan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e çeyin her bir ümmetke peygamber jiberdi deydi. Alar nege buyuruyt degende peygamberlerden bardygy. Allah'tın жалгыз Allah'tın özüne ibadat kılууга jana tağuttan olak bolууга, tağuttan alыс bolууга buyuruyt. Tağut degen Allah'tan başka sığınılgan nerseler. Oşolordan alыс bolууga buyurugan peygamber jiberdi deydi. Demek bul jerde her bir ümmetke peygamber kelgen. Allah Taala her bir ümmetke peygamber jibergen. Oşol peygamberlerden bardygy bir nersege çakırıp kelgen. Al emne жалгыз Allah'tın özüne sığınууга jana Allah'tan başka sığınılуучу nerselerden alыс bolууga. Buga dalil Allah Taala aytıp жатат. Biz çındığında ve laqad ba'athna fi kulli ummetin rasulan an ya'budullaha ve yejtanibu at-taghut. Çındığında her bir ümmetke peygamber jiberdik deydi. Ne sebepten degende Allah'tın özüne gana ibadat kılgıla, tağuttan Allah'tan başka sığınılgan nerselerden alыс bolgula dep uşul nersege çakırgulары üçün peygamber jiberdik deydi. Demek peygamberlerden davatının negizgi başı bari uşul nerse. Uşul nersege çakırıp kelişken. Şeriatları özgöçe bolsa şeriat hükümdörü. Birok dininin başı negizi özögü uşul nerse. Allah'tın жалгыз özüne kulçuluk kılуу. Alım ayet çatat. Vaftarallahu ala cemi'il ibadi el-kufra bit-tağut vel-iman billah. Allah Taala bardık pendelerge Allah Taalaga iman keltirip tağutqa kafirlik bolууну buyurdu, vacip kıldı, millet kıldı. Tağutqa kafir bolуу деген ne manisi? Kanday bolot degende, tağutqa kafir bolуу kanday degende Allah'tan başka sığınılgan bardık nerse jaraksız, al жалган, татыктуу эмес деп işenүү oşol tağutqa kafir bolуу. Жалгыз Allah'ka gana iman keltirүү, жалгыз Allah gana ibadatка татыктуу деп iman keltirүү. Ушул нерсени pendelerдин баарына farz kıldı. Demek bul jerde biz
Yahudi, Nasrani, kim bolsun, butparast bolsun, İslamdan başka dindin bardığı, Allah'dan başkaga sıyınıp atkandын bardığının sıyıngan nerseleri jaraksız dep işenişibиz керек. Ушул нерсе милдет. Tağut degen ne degende oşonu çeçmelep İbnül Kayyim degen alının sözünü alıp kelatat. Kâle İbnül Kayyim rahimahullah teala ma'na tağut ma tecawaza bihil abdu haddahu min ma'budin ev matbu'in ev muta'. Tağuttun maisi bul pende sıyınılıuçu nersede çegiden çıkıp ketse. Je bolbosa bir erçi üçü nerseden çeginden çıkıp ketken bolsa. Je bolbosa başı üçü nersede başı yüde çeginden çıkkan bolgon bolsa deydi. Allah'tan başkadan sıyınsa al çeginden çıkkan bolot. Jana oşondoy ele alımlar erçigende haram halal nerselerde dagın erçise, haram kılgan nerselerde adal dep erçigen bolsa, al dagın çekten çıkkan bolot. Oşol erçilip atkan nerse, oşol nersege özü razı bolup, adamdарды haram nersede de naga erçүүsүnü maksat kılsa, oşoga razı bolsa, al dagın tağut bolup sanalat. Je bolbosa başı yüüdө, başçılarga başı yüüdө Allah Taala haram kılgan nerselerde de başı yegen bolsa, anda dagın oşol başı yediriп atkan adam oşol nersege razı bolup, adamdардын oşol özün özügө başı yөөsүн kalasa, kayсы ар bir nersesinde şeriatка karşı kelsin, al dagın tağut bolot. Andan keyin tağut жөнүндө айтат. Ваттавагит касирун араусум хамса. Тагут деген бул көп дейт. Үчөө менен эле чектелбейт. Алардын эң башчылары 5 нерсе. Биринчиси иблис лаанахуллах. Биринчиси шайтан. Анткени иблис. Анткени ал Аллахтан башкага сыйынууга адамдарды канчалаган адаштырды. Экинчиси ва ман убида ва хуа радин. Кимде ким сыйынылса, ибадат арналса ошол адамга, ошого разы болсо, адамдар ошого сыйынып атса, ошол нерсеге разы болсо, алда тагыт дейт. Бул деген рафидаларда, суфилерде бар. Өздөрүнүн шейхтери, ошо шейхтерине ибадаттын кээ бир түрлөрүн арнашат. Ал шейхтери ошону билет, ошону кайтарышпайт, разы болушат. Буга ошондор тагыт болот. Омен да аннаса иле айбадат нафси. Же болбосо адамдарды бирөө өзүгө сыйынууга чакырса, бул теңирчилерде бар, теңирчилер мен кудаймын деп өзүнө сыйынууга чакырган. Жана ошондой эле суфилерде дагы, рафил шияларда дагы бар. Алар дагы адамдардын шагирттерине, муриттерине өздөрүнө кээ бир ибадаттарды арноого чакырат. Кээ бир ибадаттарды ошолорго сыйынууга чакырышат. Булар дагы тагыттар. Омен идда аша эмен илмил гайб. Жана ошондой эле кимде ким кайып илимини билем десе, бакчыларга, көз ачыктарга окшогондор, алар тагыт болуп эсептелинет. Кимде ким кайып илимини билем десе. Кайып илимини Аллахтан башка эч ким билбейт. Бешинчиси ва ман хакама би гайри ма азаллах. Аллахтын өкүмүнөн башка өкүм менен башкарган болсо, ал дагы тагыт дейт. Эми бул Аллахтын өкүмүнөн башка өкүм менен башкаруу маселесинде алымдар айтат, бул биринчиден бардык адамга тандык. Башчы болсун, казы болсун, ким болсун, бир өкүм чыгарганда Аллахтын өкүмүнөн башка өкүм чыгарууда баарына тандык. Качан чоң кафыр болот? Эгерде ошол Аллахтын өкүмүнөн башка өкүм, Куран шарият өкүмүнөн жакшы деп ишенсе, же болбосо шарият өкүмү менен бирдей деп ишенсе, же болбосо бул менен өкүм кылса боло берет деп халал десе, ал дагы ошолор чоң куфур болот. Ал эми негизи Аллахтын өкүмү менен башкарыш керек. Аллахтын өкүмүгө эч бир өкүм татыбайт. Аллахтын өкүмү менен башкарыш керек деп, бирок нафсыны ээрчип, дүнүйөлүк максаттарды каалап, адамдардын сөзүнөн коркуп, кыскасы кандайдыр бир дүнүйөлүк максаттар менен башкарган болсо, ошолордун артынан, ошолордун себебинен башкарган болсо, анда ал динден чыгарбай турган кичинекей куфур болот. Эми ушул Аллахтын өкүмүнөн башкарганда чоң куфур болгондо дагы шариатта бир ахли сүннат вал жамаатта эреже бар. Бир амалды кафырлык амал деп атоо менен ошол амалды кылган адамга кафыр болду деп, жеке бир адам ошол амалды кылса кафыр болду деп өкүм берүүнүн айырмасы бар. Жалпысынан шариаттагы кафыр деп аталган амалдарды бул кимде ким кылса бул кафыр амал деп аталына берет. Ким ушул амалды кылса ал кафыр болот деп аталына берет. Бирок бир адам ошону кылып атканын көрсөк, анда анын ошону жеке адамды кафырга чыгаруу үчүн өзүнүн шарттары бар. Ошол жахил болбош керек. Ошонун өкүмүн билиш керек шариатта. Жана ошондой эле тавил, бурмалоо, шариатты туура эмес түшүнүү болбош керек. Туура эмес майысын туура эмес түшүнүү болбош керек. Шариатта ошол такфир муайян, бир жеке адамдын кафырга чыгаруунун өзүнүн шарттары бар. Аны өзү алымдар ошол шарттарыны тактап билгенден кийин чындап эле бул кафыр болду, ушул шарттары толук экен деп кафырга чыгарат. Аны ар бир адам эле кафырга чыгара бербейт. Аны илим ээлери чыгарат. Бул алым айтып жатат. Айтып өттү, тагутка кафыр болуп, Аллах Таалага ыйман келтирүү бул ар бир пенде үчүн важип деп. Ушуга далил деп
Айтып жатат, Аллах Таала айтат: "Ла икраха фид-дин." Динде зордоо жок. Анткени дин ачык айкын болгон. Каттабайяна рушду менен гай. Туура эмес жол менен туура жол ачык айкын болуп айырмаланды дейт. Фамай якфур бит-тагат. Кимде ким тагытка кафир болса, ва ю'мин билlah, Аллах Таалага иман келтирсе, кимде ким Аллахка иман келтирип тагытка кафир болсо, фақад истамсака бил урватил вусқа ла инфисама лаха валлаху самиун алим. Ал чындыгында бекем туура исламдын туура, Аллах Тааланын туура жолуну карманыптыр, бекем жолун, чечилбеген бекем арканын карманыптыр дейт. Валлаху самиун алим, Аллах Таала угуучу жана билүүчү. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. Ем ушул тагытка кафир болуу, Аллахка иман келтирүү ушул ла иляха илlallah майсы ушул дейт. Ем хадисте келет. Ва фил хадис расул амри ал-ислам. Исламдын диндин башы бул ислам дейт. Ва амудуха ас-сала. Анын түркүгү бул намаз. Ва зирвату санамихал жихад фи сабилилlah. Жана эң жогорку деңгээли бул Аллах жолунда күрөшүү, Аллах жолунда жихад кылуу дейт. Ушул жерге чейин эми бул усулу саласа китеби бүтөт ушуну менен. Эгерде ката кетирген болсок, Аллах Таала өзү кечирген болсун. Аллах Таала бул окуган нерселерди ар бирибизге пайдалуу кылган болсун, дүйнөбүзгө жана ахиретибизге пайдалуу кылган болсун. Иншалла Аллах Таала насип кылган болсо, бул алымдагы кийин 4 эреже дагы жана башка китептерин окуйбуз. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.